Morning students, welcome to the social studies class. In the previous class, that is energy from the sun, we had discussed about the solar radiation. That is solar radiation, if a body gives out its energy, any body, not only the sun, if any object gives out its energy, that is called radiation. Here the sun is giving out its energy, because of that reason it is called as solar radiation. Okay, whatever the solar radiation emitted by the sun, that is receiving by the earth. Okay, only the earth is not receiving, but the whole space is receiving, but we are here discussing about only our earth. Okay, our planet. So whatever the solar radiation reaching on the earth, received by the earth, that is called insolation. Okay, solar radiation which is emitting means వదిలేస్తుంది. Okay, emitting by the sun, that is called solar radiation, and that radiation receiving by the earth, that is called insolation. Okay, the solar radiation, it is emitting in the form of rays, sun rays. We use it to say sun rays, isn't it? So these sun rays are reaching to the earth in the form of light and heat. In that light, some rays are there which are helpful for us, which are harmful for us. That are different forms of energy, that is UV rays, radio waves and X-rays. So if you can see radio waves are very much helpful, which are released by the sun. That is, radio waves are enabling us to giving signals, that is we can pass the message from one place to another through radios or through television or through telephones. Okay, nowadays we are using this net and everything, no, internet. All these are able to possible with the radio waves only. Whatever we are using, that sound waves, that is converted into the that was absorbed by the radio waves and reaching to the other place. So radio waves are enabling us to transport the messages from one place to another. That is radios. Now radios are also work with the radio waves. Okay, so any point of the world you may call, you will get the you can pass the message through phones and all this. If you can see, during the cloudy days or rainy days when there is no sunlight, on that day we may experience that there is disturbances in the radios, isn't it? And even though for the phone calls also, we can face the difficulty during the cloudy days or rainy days. Okay, when the sun is not bright. Okay, on cloudy days we can experience that. Always we use it to say that today Wi-Fi is very slow, today net is very slow, isn't it? So because on that day the sun rays are very light, in that there were no radio waves are reaching to the earth. So because of that reason, we feel that there is inconvenience in the network. So radio waves are helping us to pass the message to one place, from one continent to another continent. Okay, like that. Next, X-rays are useful for the, you know very well, that is X-rays. When any bone fractures or anything, doctors use it to say to take the X-ray, isn't it? So the rays are stored and used whenever we need. Nowadays these X-rays are produced also with using chemicals. Okay, with the technology, what we are doing, we are producing our own with some chemicals తోటి మనం X-rays ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని వాటిని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము. వైల్ టేకింగ్ ద ఎక్స్రే అంటే మనకి మామూలుగా సేమ్ మనకు ఒక కరెంట్ ఎట్లయితే బాక్స్ జనరేటర్స్ అట్లా ఉంటాయి, సేమ్ లైక్ దట్ ఎక్స్రేస్కి కూడాను ఒక ఎనర్జీ సోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. దట్ వీ విల్ యూస్ ఫర్ జనరేటింగ్ ద ఎక్స్రే అనమాట. సో దీస్ టూ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఓన్లీ. ఓకే, but whereas coming to the UV rays, with these UV rays, that is UV means ultraviolet rays. Okay, ultraviolet rays are very harmful rays. Okay, ultraviolet rays, these are very harmful, which are emitted by the sun.
okay, which are emitted by the sun, and these rays causes skin diseases and skin cancers, which are very very harmful to us. These rays are not reaching to the earth, okay, and these three rays also we can't see and we can't feel also, okay. So these are the different forms of energy sun is emitting into the space, okay, but these UV rays are not reaching, all these three also not reaching to the earth, but here radio waves and x-rays, these are coming to the up to the stratosphere. In the yesterday's class we had discussed about the atmosphere, isn't it? Atmosphere, that is our earth is surrounded by the air and gases, isn't it? Our earth is surrounded by the air and gases, that is called atmosphere. Earth chuttu edaithe air untundo, okay, this air, because of this air, water and sunlight only making possible to life on the earth. This earth is pulling towards to it, ఈ atmosphere ని తన వైపుకి లాక్కుంటుంది, okay, that is because of the gravitational force. So this is enabling life on the earth. So ఈ air ఏదైతే ఉందో that is surrounded the earth, that is protecting our earth to reach these ultraviolet rays. This atmosphere is obstructing means addukuntunayi, okay, ఈ atmosphere layers ఏవైతే ఉన్నాయో that are obstructing UV rays to reach on the earth surface పైకి రాకుండా అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే మధ్యలోనే ఆపేసి దే ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్పేస్. రిఫ్లెక్టింగ్ అంటే మనకి మిర్రర్ ఇమేజ్, మనం మిర్రర్లో మనం ఏదైతే చూపిస్తే అదే మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ వస్తుంది కదా, సేమ్ లైక్ దట్. అంటే మనం మిర్రర్లో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే మన ఇమేజ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ పుట్ ఏ క్యాండిల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్, వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్, అది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అంటే వెనకకి మనకి లైట్ పంపిస్తుంది. సేమ్ అట్లానే దీస్ అట్మాస్ఫియరిక్ లేయర్స్ అంటే మన అర్త్ చుట్టూ ఉన్న గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, అర్త్ చుట్టూ ఉండే గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటున్నామంటే మనం అట్మాస్ఫియర్. సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఏం చేస్తుందంటే అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ చాలా హార్మ్ఫుల్ అని చెప్పినాం కదా. ఈ హార్మ్ఫుల్ అంటే చాలా ప్రమాదకరమని, విచ్ లీడ్స్ టు ద విచ్ కాజెస్ ద స్కిన్ క్యాన్సర్ డిసీజెస్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. సో దీస్ లేయర్స్ ఆర్ అబ్స్ట్రక్టింగ్, అడ్డుపడుతున్నాయి. అవి మొత్తం ఇక్కడ వరకు రాకుండా ఏం చేస్తున్నాయంటే అడ్డుపడి దే ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్పేస్, మళ్ళీ స్పేస్లోకి వాటిని పంపించేస్తున్నాయి. ఓకే ఓకే దీస్ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ ఆర్ radiated back by the ozone layer, okay, harmful rays. Next and in the previous class only we had seen that the same amount of solar radiation not falls on the earth surface. That means the same proportion, that is there is no uniform solar radiation on the earth surface because of its curvature nature. Okay, ఇది కర్వేటర్, అర్త్ సర్ఫేస్ కర్వేటర్ నేచర్గా ఉంది కాబట్టి అక్కడ సోలార్ రేడియేషన్ అంటే సన్లైట్ అనేది ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్లో పడదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ వీ హ్యాడ్ సీన్ దట్ we had discussed, that is solar radiation. If the sun is giving us the 100% of solar radiation, okay, it is emitting out, but only 70% is reaching to the earth surface. Okay, only 70% is reaching to the earth surface, isn't it? So what is happening to the remaining 30%? We will see it now. Okay, before that once we will discuss, that is atmosphere. Just now only I had sent one video to you to see the different layers of the atmosphere. Okay, in that troposphere, ఓకే, అర్త్ చుట్టూ ఏదైతే గాలి ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నాం అట్మాస్ఫియర్. మన చుట్టూ, మన భూమి చుట్టూ ఏదైతే గాలి ఉందో దాన్ని ఏమంటున్నాం మనము అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నాం. సో ఇన్ దిస్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ ట్రోపోస్ఫియర్. ఈ ట్రోపోస్ఫియర్, ఇన్ దిస్ ట్రోపోస్ఫియర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద వెదర్, అంటే దట్ మీన్స్ రెయిన్స్, వాటర్ వేపర్, క్లౌడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ట్రోపోస్ఫియర్. ఓకే, ఇన్ ద ట్రోపోస్ఫియర్, ఈ ట్రోపోస్ఫియర్లో ఉండే ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 78% నైట్రోజన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, 78% నైట్రోజన్ గ్యాస్.
21% oxygen. 21% oxygen which is useful for us. Okay, which is helpful for us manaki. Next 1% is other gases. Other gases means carbon dioxide, methane, ethane. Okay, all these gases. So this is the proportion the nature has made in this proportion. Okay, so but what we are doing, we are increasing. Oxygen is very useful for us, isn't it? But there is a very limited oxygen in the atmosphere. Okay, we have to what we have to do, we have to conserve it kada, danni jagrattaga manam kaapadukovali. But what we are doing, day by day oxygen levels are decreasing. Why? We are cutting down of trees and industries. All these are emitting their chemical wastages into the air, isn't it? Industries అన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి, పొగను అవన్నిటిని మనకి గాలిలోకి వదిలేస్తున్నాయి. అండ్ ఈవెన్ దో వీఆర్ యూజింగ్ ద బైక్స్, okay, everyone are using their own bikes, cars, everything. So for that also what we are doing, we are consuming more and more mineral resources like petrol, diesel. Okay, and nowadays we are using more and more electronic items, that is fridge, ACs. Okay, all that when they are burning, when the machine is running, it releases out some energy outside. So దట్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ అనమాట. మనకి ఇండస్ట్రీస్ నుండి వచ్చే పొగ కానీ ఆర్ ఫ్రమ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్. మనం ఎప్పుడైనా పెట్రోల్ అంటే బస్ నుంచి ఏదైనా పొగ, ఆటో నుండి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మనం ఏమంటాం, అబ్బాయి ఎంత ఎట్లా ఉంది, ఇట్ ఈస్ సో సఫకేటింగ్ అని చెప్తా ఉంటాం. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అస్ కదా. సో ఆల్ దట్ గ్యాసెస్, ఆ గ్యాసెస్ అన్నీ ఎంత ఉంది, జస్ట్ 1%. బట్ బికాస్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఏమవుతుంది, this percentage is increasing and oxygen levels are decreasing. అంటే ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే దే ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఇంటూ అదర్ గ్యాసెస్. ఓకే, ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ అదర్ గ్యాసెస్ అన్నీ పోయి అవి మొత్తం కూడా పొల్యూట్ చేసేస్తున్నాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ మనకేమవుతుంది, టెంపరేచర్స్ అనేవి ఎక్కువ అవ్వడం అట్లాంటివన్నీ జరుగుతుంది. ఓకే, వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద లేటర్ క్లాస్. ఓకే, సో ద సోలార్ రేడియేషన్ which is emitted by the sun is 100%, but it reaches on the earth. ఈ ఎర్త్కి వచ్చేసరికి ఎంత వస్తుంది, ఓన్లీ 70%. ఓన్లీ 70%. By the reaching towards the earth, the remaining 30% ఏదైతే ఉందో that is reflecting back by the atmosphere. ఓకే, మనకి 70% మాత్రమే రీచింగ్ టు ద అర్త్. కొంచెం ఏమవుతుందంటే వైల్ ఇట్ కమ్ టు ద అట్మాస్ఫియర్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అట్మాస్ఫియర్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్. ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఏం చేస్తుంది, అట్మాస్ఫియర్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఎయిర్ అరౌండ్ అజ్. ఓకే, ఎయిర్ అండ్ అదర్ గ్యాసెస్ అరౌండ్ అజ్. అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్. దాని వరకు వచ్చే వరకు ఇది 6%ని మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ చేసేస్తుంది. ఓకే, 22% ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. ఓకే, 22% ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, 6% ఇది రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ చేస్తుంది. దట్ ఈజ్ అట్మాస్ఫియర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద క్లౌడ్స్ వరకు వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నాయంటే క్లౌడ్స్, ఓకే, దీస్ ఆర్ ద క్లౌడ్స్. ఈ క్లౌడ్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే 23% రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి. క్లౌడ్స్ 23% రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాయి అండ్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్పేస్లోకి 20%ని పంపించేస్తున్నాయి. చూసిండ్రా, మనకి క్లౌడ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, 23% దాని దగ్గరికి 23% దాని దగ్గరికి వస్తే అది ఏం చేస్తుంది, అది 20%ని దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అంటే మళ్ళీ మిగతాది పంపించేస్తుంది. అంటే ఓన్లీ 3% ఇట్ ఈస్ రీటైనింగ్ విత్ ఇట్. 3% మాత్రమే దాని దగ్గర ఉంచుకుంటుంది, మిగతాదంతా ఏం చేస్తుంది, అది మళ్ళీ స్పేస్లోకి బయటికి పంపించేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఆన్ క్లౌడీ డేస్ వీ కాంట్ ఫీల్ టూ హాట్. మన క్లౌడీ డేస్లో మనము అబ్బా ఈరోజు ఎక్కువ ఎండలేదు, అబ్బా ఈరోజు హాయిగా ఉంది అంటుంటాం కదా, వీ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఆన్ క్లౌడీ డేస్. ఎందుకంటే దీస్ క్లౌడ్స్ వాట్ దే విల్ డూ, వాట్ ఎవర్ ద సోలార్ రేడియేషన్ రీచింగ్ ఆన్ ద క్లౌడ్స్ 23% వరకు ఇక్కడ వరకు వస్తాయి. బట్ దీస్ క్లౌడ్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ 20% ఆఫ్ ద సోలార్ రేడియేషన్ ఇన్ టు ద స్పేస్ పంపించేస్తుంది. ఓన్లీ 3% మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే,
దట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ పోర్షన్ ఇట్ ఈస్ రిటైనింగ్ విత్ ఇట్. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే విధంగా మనకి అర్త్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి 55%, అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే 55% రీచింగ్ ఆన్ ద అర్త్ సర్ఫేస్ 55% వస్తుంది. అర్త్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్పేస్. ఇది స్పేస్లోకి ఇదెంత వదిలేస్తుంది అంటే 4%. ఓకే, 55% వస్తే అదేం చేస్తుంది, 51% ఉంచుకుంటుంది, 4% అది మళ్ళీ స్పేస్లోకి బయటకి పంపించేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి వాట్ ఎవర్ ద 100% సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ దేర్ దట్ ఈస్ నాట్ రీచింగ్ టు ద అర్త్ బికాస్ 30% ఆఫ్ ద సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ బై ద అట్మాస్ఫియర్ పంపించేస్తుంది 30%. ఇక్కడ చూడండి మనకి 6 రిఫ్లెక్టివ్ పంపించేస్తుంది, 20 and 4. How much it is? 30%. Isn't it? 6, 20 and 4. ఓకే, సో అది మొత్తం కూడా ఎంత అవుతుంది మనకి 30%. 30% ఏం చేస్తుందంటే బిఫోర్ రీచింగ్ ఆన్ టు ద అర్త్ సర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. అట్మాస్ఫియర్ కొంచెం పంపించేస్తుంది, క్లౌడ్స్ పంపించేస్తున్నాయి, అండ్ అర్త్ సర్ఫేస్ కూడాను ఏం చేస్తున్నాయి, అది మొత్తము పంపించేస్తున్నాయి. ఓన్లీ 70% ఈజ్ రీచింగ్ టు ద అర్త్. ఓకే, up to here it is clear. If you can observe here, that is solar radiation reached on earth. Just now I had explained with the diagram. Now I am explaining here, it is very clear. That is atmosphere. Up to atmosphere 22% of the solar radiation is reaching to the atmosphere, but from that 16% it is retaining with it. అంటే దాని దగ్గర అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర 16% మాత్రమే ఉంచుకుంటుంది. 6% ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్పేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లౌడ్స్, డస్ట్ అండ్ ఫాగ్. మనం చెప్పుకున్నాం ట్రోపోస్ఫియర్లో దెర్ ఈస్ క్లౌడ్స్, డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నీ ఉంటాయని. సో దట్ క్లౌడ్స్, డస్ట్ అంతవరకు 23% రీచ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ రిటైన్స్ విత్ ఇట్ 3% మాత్రమే తన దగ్గర ఉంచుకుంటుంది. రిమైనింగ్ 20% ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద అర్త్ స్పేస్. సారీ, అగైన్ అర్త్ మీన్స్ బోత్ ల్యాండ్ మాసెస్ అండ్ వాటర్ బాడీస్ both. Up to there 55% of the solar radiation reaches, but 51% it retains with it, and 4% it will reflect back. That is total solar radiation, that is 100%. It reach to the earth surface only 70%. 30% before reaching to the earth only it will scattered into the space. ఓకే, మళ్ళీ తిరిగి దాన్ని పంపించేస్తుంది. బట్ ఈవెన్ దిస్ 70% ఆల్సో ద అర్త్ కాంట్ కీప్ ఇట్ విత్ ఇట్. ఓకే, దాన్ని అట్లానే 70%ని ఇట్ కాంట్ హోల్డ్స్ విత్ ఇట్ అనమాట. ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇట్ అగైన్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్పేస్. సో హౌ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ వైల్ డూయింగ్ ద ఇవాపరేషన్, దట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ ద ఇవాపరేషన్ టైమ్ వాటర్ వేపర్ గోస్ హై అప్ ఇన్ ద స్కై. అదేం చేస్తుంది, that will form as a clouds and it reflects it back again. Okay, so atla manaki during the day time it will reach us like this, but during the night time that portion the earth portion whatever it is there in the nights also it reflects back its radiation. So whatever the earth is doing, okay, whatever the earth is reflecting its insolation అంటే అది ఏదైతే తీసుకుందో దాన్ని రిటర్న్ పంపించేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెర్రెస్ట్రియల్ రేడియేషన్. రేడియేషన్ అంటే ఏంటిది, ఇఫ్ ఎనీ బాడీ గివ్స్ అవుట్ ఇట్స్ ఎనర్జీ, ఇజంట్ ఇట్, ఏదైనా బాడీ దాని యొక్క శక్తిని బయటికి వదిలితే దాన్ని ఏమంటున్నాం, రేడియేషన్ అంటున్నాం. ఇక్కడ సన్ను మనకి వదిలింది కాబట్టి సోలార్ రేడియేషన్ అంటున్నాం. అదే సోలార్ రేడియేషన్ మన అర్త్ వరకు వచ్చింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సోలేషన్. ఇదేం చేస్తుంది, తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని కూడా ఎనర్జీని బయటికి వదిలేస్తుంది, అవునా కదా. సో దాన్ని ఏమంటున్నామంటే మనము టెర్రస్ అంటే ఏంటిది, పైన మనకి డాబా బిల్డింగ్ పైన ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం, టెర్రస్ అంటాం, అవునా. సో అట్లా మనకి అర్త్ వరకు రీచ్ అయ్యే కంటే ముందే ఇదంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టెర్రెస్ట్రియల్ రేడియేషన్. ఓకే, 30% ఆఫ్ ద solar radiation is reflected back in the form of terrestrial radiation by the earth and its atmosphere.
terrestrial radiation. Whatever is reflecting back by the earth, that is called terrestrial radiation. Okay, now up to here it is clear. Now one more important point, okay, that is how atmosphere gets heated. Before that, one more thing, that is మనకి అర్త్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ వీ హ్యాడ్ సీన్ హియర్ 51%, ఓకే, బట్ డ్యూరింగ్ ద నైట్స్ ఆల్సో ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్ ఇట్స్ రేడియేషన్, అది రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది. అండ్ టిల్ ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బిఫోర్ ద సన్ రైజ్, ఓకే, మళ్ళీ సన్ రైజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే టోటల్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ అర్త్ అంతా కూడాను స్లోగా అంతా కూడాను రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ చేస్తూ అగైన్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద జీరో, మళ్ళీ జీరో దగ్గరకు వస్తుంది. ఓకే, మనకి సేమ్ 50% ఉన్నా కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే +50, అవునా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే +50 ఇట్లా అయిపోతే ఏమవుతుంది, ద అర్త్ వుడ్ బికమ్ లైక్ ఏ ఫైర్ బాల్, ఇజంట్ ఇట్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద లైఫ్, ఇజంట్ ఇట్. సో అట్లా కాకుండా ఏం చేస్తుందంటే అవర్ అర్త్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్ ఇన్ డిఫరెంట్ సేమ్ వేస్, సేమ్ అట్మాస్ఫియర్ తోటి, సేమ్ క్లౌడ్స్, సేమ్ అర్త్, ల్యాండ్ అండ్ ఓషన్, ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయంటే నాట్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్ బట్ నైట్ టైమ్ ఆల్సో. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ ఈజ్ డే అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ ఈజ్ నైట్, ఇజంట్ ఇట్. సో హాఫ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో డే టైంలో హవెవర్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్టింగ్, బట్ నైట్ టైంలో కూడా ఏం చేస్తుందంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాస్ అబ్జార్బ్డ్, ఏదైతే తీసుకుందో అదంతా కూడా ఏం చేస్తుంది స్లోగా రిఫ్లెక్ట్ పైకి పంపించేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో లైక్ దట్ ద అర్త్ ఈజ్ రిమైనింగ్ జీరో టిల్ ద నెక్స్ట్ డే. ఓకే, మళ్ళీ జీరో అవుతుంది, అగైన్ దిస్ ప్రాసెస్ విల్ రిపీట్స్ అగైన్, ఓకే, విచ్ ఈజ్ మేకింగ్ అవర్ ఎర్త్ టు ఫిట్ ఫర్ లైఫ్. ఓకే, సో అట్లా మనకి జీరో కనుక కాలేదనుకోండి, ఇట్ రిటైన్ సమ్ solar radiation with it, day by day it will increases, isn't it? So then the earth would be a ఫైర్ బాల్, సన్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఫైర్ అయిపోతుంది, అవునా. సో అట్లా కాకుండా నేచర్ అంటే మన క్రియేషన్ చూడండి ఎంత నేచర్, ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ దట్ లైఫ్ పాసిబుల్ ఆన్ అర్త్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్. ఓకే, నౌ వన్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ హౌ అట్మాస్ఫియర్ గెట్స్ హీటెడ్. అట్మాస్ఫియర్ అంటే మన అర్త్ చుట్టూ ఉండే గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడాను ఎట్లా వేడెక్కుతుంటాయి. మనము సమ్ టైమ్స్ వీ యూజ్ టు సే, ఇజంట్ ఇట్, మనం చెప్తా ఉంటాం సమ్ టైమ్స్, దట్ ఈస్ ఈరోజు వేడి గాలులు వస్తున్నాయి, ఓకే, ద విండ్స్ ఆల్సో వెరీ హాట్. ఓకే, మరి హౌ దిస్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ గెటింగ్ హీటెడ్, డూ యూ నో? దిస్ ఈజ్ యువర్ homework for today. Okay, now coming to the next concept. One more concept is here, that is the sun rays can't reach the ground uniformly. Okay, can't reach the earth uniformly, earth surface, because of its curvature nature. Okay, as the earth surface is curvature, okay, so ఈ curvature nature వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి sun rays are not reaching uniformly, అంటే సేమ్ పడట్లేదు. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఆర్ సమ్ షేప్, ఓకే, సన్ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా సేమ్ పడుతుంది, ఇజంట్ ఇట్, అవునా, సేమ్ పడుతుంది, సేమ్ లెంత్. బట్ వేర్ యాజ్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అర్త్ కర్వేటర్ నేచర్ ద సన్ రేస్ ఆర్ నాట్ రీచింగ్ యూనిఫామ్లీ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. సో వేరెవర్ ద అర్త్ సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్, దేర్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ యాన్ యాంగిల్. ఇక్కడ మనకు ఒక యాంగిల్ అంటే మీకు మ్యాథ్స్లో తెలుసు, ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ రెక్టాంగిల్ ఇది చూసినామంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, వేర్ 2 lines జాయిన్ టుగెదర్ కదా. ఎక్కడైతే 2 lines జాయిన్ అవుతాయో అక్కడ ఏమవుతుంది, 1 యాంగిల్ విల్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ మనకు సన్ రేస్, వేర్ ద సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ హియర్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్, ద సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ straightly, that is horizontally. Here
one angle is forming. Okay, that is sun rays are ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ మనకి తయారైతుంది అవునా, that is 90 degrees. The sun rays are falling at equator 90 degrees, isn't it? Next, whereas coming to the poles, మనకి పోల్స్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ యాంగిల్ ఏముంది, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కొంచెం కొద్దిగా ఇక్కడ మనకి మారింది, isn't it? మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ వెరీ స్లాంటింగ్ అట్ ఇట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రేమింగ్ వన్ యాంగిల్. ఈ యాంగిల్ వచ్చేసరికి చూడండి మనకి చిన్నగా ఉంది, వేరాజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎల్ షేప్ ఇక్కడ యాంగిల్. సో ఇక్కడ మనకి పోల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, మనకి ఈ యాంగిల్ అనేది డిఫరెంట్, యాంగిల్ ఈజ్ ఇన్క్లైన్డ్. ఓకే, సో వేర్ ద సన్ రేస్ ఆర్ రీచింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. దాన్ని ఏమంటారు, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ పేజ్ 20. పేజ్ 20లో ఉంది, ఒకసారి రెఫర్ చేయండి. వెరీ చిన్న స్మాల్ టాపిక్ ఇట్ ఈస్. దట్ ఈస్ వేర్ ఎవర్ ద సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ on the earth surface, on the equator it is making 90 degrees angle, whereas on the poles it is making some inclined angle, that is called angle of incidence. Okay, incidence. Here one table also it is given, that is on the polar regions. Okay, on the polar regions only 50% of the solar radiation is reaching here. 50%, only 50 units are receiving, whereas north Japan and north and south poles of the equator, that is మనకి ఈక్వేటర్ దగ్గర వచ్చేసి ఓన్లీ 40% ఆఫ్ ద సన్ రేస్ ఆర్ ఫాలింగ్ హియర్. మనకి ఈక్వేటర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఓన్లీ 40% ఆఫ్ ద సన్ రేస్, ఈ ఏరియాలో వచ్చేసి మనకి 40% మాత్రమే సన్ రేస్ రీచ్ అవుతున్నాయి. వేరాజ్ దీనికి పైన అంటే ట్రాపికల్ రీజన్, దీనిపైన ట్రాపికల్ రీజన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 75% sun rays are reaching on the north and south of the equator, whereas మనకి పోల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఓన్లీ 50% మాత్రమే ఇక్కడ వరకు రీచ్, 40% మాత్రమే ఇక్కడికి రీచ్ అవుతున్నాయి. సో దట్ మీన్స్ కంపారిటివ్లీ మనకి ఇక్కడ చూస్తే వెరీ స్మాల్ పోర్షన్, దట్ ఈస్ వీఆర్ frequently we use to say that the on the equator the sun rays fall directly, so it is there the climate is very hot, but as the midday passes, అంటే మనకి ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎంత టెంపరేచర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో అంతే అక్కడ చల్లగా కూడా ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ ద ఆఫ్రికా లెసన్ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ దట్ ద ఆఫ్టర్ మిడ్ డే అక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్ స్టార్ట్స్ రైనింగ్. ఓకే, ద సన్ రేస్ కాంట్ రీచ్ ఆన్ ద అర్త్ because of the forest and all that. So that means very small portion, that is మనకి ఈక్వేటర్ దగ్గర కొంచెం నార్త్ అండ్ సౌత్ పోర్షన్స్ దట్ will receive only 40% of the sun rays, but whereas moving towards the north and south of the equator, that is manadi tropical region, our India is tropical region, that regions are very hot, too hot comparatively than the equatorial region. Okay, because of the curvature of its nature, the sun rays are not falling uniformly all through the earth, and wherever it is falling, there it is making an angle, that is called angle of incidence. Okay, once you refer the textbook and try to answer these questions, try to write answers for this and send it me by afternoon. Okay, thank you. Tomorrow we will continue the next class.